محمد رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام صفات کے ساتھ کامل ہے اور انسان اپنے تمام صفات کے ساتھ ناقص ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو ایسے اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے کہ جو آپس میں زیدین ہے. مثال کے طور پر آنکھ دیکھتی ہے باقی پورا جسم نہیں دیکھ سکتا. یہ دونوں آپس میں ضد ہے. اسی طریقے سے زبان بول سکتی ہے باقی پورا جسم نہیں بول سکتا، آپس میں ضد ہے. کان سن سکتے ہیں باقی پورا جسم نہیں سن سکتا. ہاتھ پکڑ سکتے ہیں باقی پورا جسم نہیں پکڑ سکتا. پاؤں چل سکتے ہیں باقی پورا جسم نہیں چل سکتا. تو یہ تمام کے تمام زیدین ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسے اعضاء سے بنایا ہے کہ انسان کا ہر عضو اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے. وہ انسان زیدین کا مجموعہ ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ یہ جو زیدین کا مجموعہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر ایک ایسے چیز کو رکھ دیا ہے جس کا نام روح ہے. اور اس روح کے بدولت جسم کی یہ تمام اعضاء ایسے جڑ جاتے ہیں کہ کام کے اعتبار سے یہ تمام کے تمام ایک بن جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کے سر میں درد ہو اور اس کے آنکھوں میں بے چینی نظر نہ آئے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان کے وجود میں درد ہو رہا ہو اور انسان کے پاؤں ڈاکٹر کے پاس چلنے سے انکار کر دے. ایسا نہیں ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ کبھی کوئی آدمی انسان کے سر کے اوپر حملہ آور ہو اور اس کے دفاع کے لیے انسان کے ہاتھ نہ اٹھتے ہو. دیکھیں بھائی، تمام کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے مختلف سے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن روح کی وجہ سے آپس میں ایسے جڑ گئے، ایسا اتحاد اتفاق پیدا ہو گیا کہ سر کے درد کو پورا وجود محسوس کرتا ہے، پاؤں کے درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، پیٹ کے درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، ہمارے گھر مختلف افراد کے مجموعہ کے بنے ہوئے ہیں. جتنے بھی گھروں کے اندر افراد رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا آپ ایک دوسرے کی ضد کہتے ہیں. اس لیے کہ گھر کے اندر باپ کا جو مقام ہے وہ بیٹے کا نہیں، بیٹے کا جو مقام ہے وہ بھائی کا نہیں، بھائی کا جو مقام ہے وہ بھتیجے کا نہیں، بیٹی کا جو مقام ہے وہ ماں کا نہیں، ماں کا جو مقام ہے وہ بیٹی کا نہیں، اسی طریقے سے بہن کا جو مقام ہے وہ بیٹے کا نہیں. تو گھر کے اندر جتنے بھی افراد رہ رہے ہیں وہ آپس میں مختلف ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کی ضد کہہ لیں. جس طریقے سے جسم کے اعضاء کو جوڑنے کے لیے روح ہے، اسی طریقے سے گھروں کے اندر رہنے والے افراد کے مابین بھی ایک روح ہے. اس روح کا نام دین ہے، اس روح کا نام اسلام ہے. بھائی، اگر ہمارے زندگیوں میں دین ہوگا، ہماری زندگیوں میں اسلام ہوگا، میری آپ کی زندگی دین اور اسلام کے مطابق ہوگی، پوری دنیا کے مسلمان یک جان یک جسم ہو کر کے رہیں گے. جب ہمارے زندگیوں میں دین اور اسلام نہیں ہوگا، سارے مسلمان بکھر جائیں گے. ایک جسم سے اگر روح نکل جائے بھائی، جسم سے روح نکل گئی
लाश पड़ी हुई है, अब आप उसकी जबान को काटना चाहे काट सकते हैं, जबान को टुकड़े टुकड़े करके काट दे, आंखों से एक आंसू भी जारी नहीं होगा। आप जबान काट रहे या उसके सर को काट रहे, पांव में हक तक नहीं आएगी, हाथ उसके दिफा के लिए नहीं उठेंगे। क्यों? इसलिए कि जिस रूह की बुनियाद पर जिस्म के ये आज़ा जुड़े हुए थे, वो रूह तो निकल चुकी है, अब ये जिस्म के आज़ा एक दूसरे से अजनबी बन चुके हैं। इसी तरीके से भाई, अगर हम यकजान होना चाहते हैं, आपस की मोहब्बत और उल्फत चाहते हैं, आपस का इत्तेहाद इत्तेफाक चाहते हैं, उसके लिए दीन है, उसके लिए इस्लाम है भाई। अगर जिंदगी में दीन नहीं हो, जिंदगी में इस्लाम नहीं है, मेरी आपकी जिंदगी इस्लाम के ऊपर नहीं है, मेरे आपके माबैन इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं आ सकता। आज मुआशरे का जायजा लो, आपको नजर आएगा इस वक्त इस्लाम, इस वक्त मुसलमान नाम के रह गए हैं। काम के एतबार से देखो, जो काम गैरों के थे आज उन सबको हमने अपना लिया। जो काम मुसलमानों के, इस्लाम वालों के थे, उनमें से कोई एक काम हमें नजर नहीं आएगा। वाज़ेह नतीजा ये है, हम अल्लाह को जरूर मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते भाई। हम रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। हम कुरान को मानते हैं, लेकिन हम कुरान पाक की नहीं मानते। सारा मुआशरा बिगड़ चुका है। जब तक जिंदगी में दीन नहीं होगा, अल्लाह पाक हमें गैरों के सामने जलील और रुस्वा करके पूरी जिंदगी के लिए हमें उनका गुलाम बना देंगे। आज मुआशरे का जायजा लो, कितने मुसलमान सिसक सिसक कर जलील और रुस्वा हो रहे हैं। इसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह क्या है? मुसलमान हैं हम इसलिए नहीं, मुसलमान हम जरूर हैं, लेकिन जिंदगी में इस्लाम नहीं है। जब तक जिंदगी में इस्लाम नहीं होगा, हम पूरी दुनिया में नाकाम रहेंगे। नाम का इस्लाम, सिर्फ हम लफ्ज़ मुसलमान के नाम लेवा बन चुके हैं, हमारी जिंदगियों में इस्लाम नहीं। सुबह से लेकर शाम तक के जिंदगी का जायजा लो, अपने बाजारों की जिंदगी का जायजा लो, घरों की जिंदगी का जायजा लो, इस्लाम नाम की चीज न रही। जो गैरों की तरह तरीके थे, आज हमने उसे फॉलो कर लिया है, उसे हमने अपना लिया है। कुरान पाक का मैसेज क्या है? कुरान पाक का पैगाम हमारे लिए क्या है? अल्लाह पाक के अहकामात हमारे लिए क्या है? हम बेखबर हो चुके हैं, बेखबर हो चुके हैं। किसी से पूछो कुरान पाक पढ़ते हो? कुरान पाक पढ़ते? कुरान पाक तो बकर की किताब है भाई, पढ़ने वाली किताब थोड़ी है। 100 में से 95% लोग कुरान पाक से गाफिल है, पढ़ना ही नहीं आता है, समझना तो दूर की बात है भाई। इस वक्त हमारा नजरिया, हमारा अकीदा, हमारी सोच ये बनी हुई है कि कुरान पाक मुसलमान के नाम एक मैसेज, एक पैगाम नहीं, बल्कि ये तो बरकत वाली किताब है। कुरान पाक घर के अंदर अलमारी के अंदर पड़ी हुई एक किताब है, या जब किसी बहन बेटी ने रुखसत होना है तो बरकत के लिए उनके सर के ऊपर साया कर देते हैं, जी भाई हम तो मुसलमान हैं, ये कुरान जैसे में आपके हवाले हो गया। भाई कुरान पाक इसलिए है, कुरान पाक में हमारे लिए अहकामात क्या है, हमारे लिए मैसेज क्या है, अवामिर क्या है, नवाही क्या है, अमर किस चीज का है, बचाया किस चीज से किया है, मना किस चीज से किया गया है, इससे हमारी जिंदगी खाली है। और हम कहते हैं मुसलमान है, हमसे बड़े मुसलमान कोई नहीं। ये इस्लाम है भाई, आप बताएं ये इस्लाम है? रेडी वाला भी धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, दुकानदार भी झूठ बोल रहा है, वकील भी झूठ बोल रहा है, सारा मुआशरा झूठ पे टिका हुआ है, और हमसे बड़े मुसलमान कोई नहीं। सारे गैरों के काम हम कर रहे हैं और हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। ओ भाई, अगर जिंदगी को रोशन देखना चाहते हो, मरने के बाद हमेशा की कामयाबी देखना चाहते हो, मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक देखना चाहते हो, आपस की
اس کے لیے واحد ایک راستہ ہے، آج سے ہم پکی سچی توبہ کر لے اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے، اور صحیح معنوں میں ہم اسلام کو فالو کر لے، صحیح معنوں میں اپنے اندر اللہ کے احکامات کو فالو کر لے۔ اللہ کی قسم، اللہ پاک کی وہ مدد نصرت جو بدر میں 313 کے ساتھ اتر چکی تھی، احد میں اترنے والی تھی، خیبر اور حنین میں اترنے والی تھی، وہ مدد نصرت آج بھی اترنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ پاک مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔